दोस्तों अज की इस वीडियो में असी फस्ट इन इंडिया के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनस करन जा रहे हैं। रीसेंटली एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन असी इस वीडियो के कवर किए हैं। असी इन्हों डिटेल में डिस्कस करांगे ताकि सानू दोबारा इन्हों याद करने की जरूरत ना पवे। तो शुरू करते हैं फस्ट क्वेश्चन तो। हू वाज द फस्ट लोक सभा स्पीकर इन इंडिया। तो भारत के पहले लोक सभा के स्पीकर कौन सन। तो भारत के सदन में दो सभावां हैं, लोक सभा तो राज सभा। तो इन्होंने लोक सभा जिस डायरैक्टली लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं जिन्होंने असी MP कहने। तो उसके पहले स्पीकर कौन सी। तो उसके पहले स्पीकर का नाम सीगा जी GV मलवंकर। तो इन्हों की तुसी पिक्चर इत्थे देख सकते हो। GV मलवंकर जी ये कदों तो लैके कदों तक अपने ऑफिस के विच रहे। ये मई 1952 तो लैके 27 फरवरी 1956 तक लोक सभा के स्पीकर के पद पर रहे। ये फस्ट स्पीकर सन लोक सभा के। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी। पंचायती राज वाज फस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पंचायती राज जो तुसी हुण देख सकते हो, जो तुसी पिंडां विच रहंदे तो तुहानूं पता होगा पिंड विच एक पंचायत चुनी जाती है जिस दे बाद सरपंच चुनिया जाता है। तो यह जो पंचायती राज का सिस्टम है इंडिया विच जदों लागू होया तो सब तो पहलां किहड़े राज विच लागू होया सी। तो यह सब तो पहलां लागू होया सी जी राजस्थान दे विच। राजस्थान ए इज़ द राइट आंसर है। जे इस तो भी ज़्यादा डिटेल दे विच पुछ लैण तो राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की उहदे विच यह सब तो पहला जो पंचायती राज वो शुरू किया गया सी नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नैक्सट क्वेश्चन है जी भारत के पहले मुगल राजा कौन सन। तो भारत विच मुगलों ने काफ़ी लंबे समय तक राज किया। तो उन्होंने सब तो पहले राजा का असीं नाम दसना है। तो उन्होंने सब तो पहले राजे सन जी बाबर। तो गुरु नानक देव जी के समकाली सन ये। तो बाबर दे बारे असीं होर भी जे जाणांगे तो इन्हां दी लगभग 6 पीढ़ियां ने भारत ते राज किया। तो इन सानूं 6 दे 6 पीढ़ियां का पता होना चाहिए। अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर के पिता का नाम की सी, जां शाहजहां के पिता का नाम की सी, जां औरंगजेब के पिता का नाम की सी। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बारी एग्जाम्स दे विच रिपीट होया। तो सानूं इन्हां दी पीढ़ी का पता होना चाहिए। तो बाबर तो बाद जिन्होंने राज किया यानी कि बाबर के बेटे उन्हों का नाम सी जी हिमायू। हिमायू के बेटे का नाम सी अकबर। तो अकबर सब तो ज़्यादा फेमस राजे होए ने मुगलों में। सब तो फेमस जिन्हों महान अकबर का भी टाइटल दिता जाता है। तो अकबर सब तो फेमस राजे सीगे। हिमायू नूं शेरशाह सूरी ने हराया सी। उस तो बाद हिमायू ने आपदा राज वापस स्थापित किया सी। तो अकबर तो बाद उन्होंने बेटे का नाम सी जी जहांगीर। जहांगीर के बेटे का नाम सी शाहजहां। तो ये उही शाहजहां ने जिन्होंने ताज महल बनवाया सी। तो ताज महल शाहजहां ने बनाया सी, उस शाहजहां की गल हो रही है। उस तो बाद जेकर मुगल राज के लास्ट फेमस किंग की गल करिए तो उन्होंने औरंगजेब। तो औरंगजेब लास्ट फेमस राजे सी मुगल राज के। औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह जी के समकाली सी। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम्स के काफ़ी बारी आ जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा किस राजे को लिखा सी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो जफरनामा लिखा सी वो लिखा सी औरंगजेब नूं। ते जफरनामे की लैंगुएज से बहुत बारी क्वेश्चन आए कि किस लैंगुएज के विच लिखा गया सी। तो जफरनामा फारसी दे विच लिखा गया सी। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा औरंगजेब नूं लिखा गया सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी पुलाड़ यानी कि स्पेस विच जाने वाले पहले भारती। तो स्पेस विच धरती तो बाहर दी धरती तो उपर जो आसमान दे विच जो स्पेस है उस दे विच जाने वाले पहले भारती कौन सी। तो यह सन जी इसका जो राइट आंसर है वो है जी C ऑप्शन यानी कि राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जी ने इन्हों की तुसी पिक्चर देख सकते हो। ये 1984 दे विच ये 1984 दे विच भारत के स्पेस विच जाने वाले पहले व्यक्ति बने सन राकेश शर्मा। तो एक ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर सी इंडिया के। तो उन्होंने जो गल करवाई गई तो राकेश शर्मा जी उस समय स्पेस से सन। तुहानूं इसकी वीडियो भी यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो उन्होंने पूछा सी कि स्पेस तो साडा इंडिया यानी कि जो भारत किहो जिहा दिखता है। तो राकेश शर्मा जी की वर्डिंग सी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यह भी काफ़ी फेमस क्योट है जो राकेश शर्मा जी ने उस समय कही सी जो इंदिरा गांधी जी ने इन्होंने पूछा सी कि स्पेस तो भारत किस तरह का दिखाई दिंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है जी किस साल विच नोटा की वरतों भारतीय चोणों विच होण लगी। तो एक जो तुसी वोट पाउण जांदे हो एक नोटा की ऑप्शन आउंदी है। तो नोटा की ऑप्शन का की मीनिंग है जे मान लो इलैक्शन के विच 5 कैंडीडेट खड़े होए, तुसी 5 विचों किसी नूं भी वोट नहीं करना चाहुंदे तो तुसी नोटा की ऑप्शन दबाउने हो। तो यह सब तो पहलां भारत विच कदों यूज़ होण लगी 2013 विच नोटा फस्ट टाइम इंडिया दे विच यूज़ होण लगी नोटा की ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है जी किहड़ी फिल्म ने पहला नैशनल फिल्म अवार्ड जितने वाली पहली फिल्म बनी यानी कि जो इंडियन नैशनल फिल्म अवार्ड्स होंदे ने
ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਜੋ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮਚੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਚੀ ਆਈ ਦੀ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਮਚੀ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਸਟ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 1913 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਫਿਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਚੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ IAS ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ IAS ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੰਨਾ ਰਾਜਮ ਮਲਹੋਤਰਾ। AR ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, AR ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਸਟ IAS ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੇਡੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਫਸਟ IPS ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਫਸਟ IPS ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਫਸਟ IPS ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ। ਜੇ ਫਸਟ IAS ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਰਾਜਮ ਮਲਹੋਤਰਾ। AR ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਮਹਿਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੰਨਾ ਰਾਜਮ ਮਲਹੋਤਰਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ IAS ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫਸਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਜੀ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਚੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ, ਉਹ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ SSC ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਬਣੀ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫੀਮੇਲ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 2 ਮਾਰਚ 1949। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 199 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਟ IAS ਆਫਿਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ AR ਮਲਹੋਤਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ IPS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ 1928 ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 8 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਆ ਜੋ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ PV ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ IPS ਆਫਿਸਰ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੋ ਹੈ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ IPS ਆਫਿਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫੀਮੇਲ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਟੂ ਸਕੋਰ ਏ ਡਬਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਨ ਵਨ ਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ? ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਣ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 200 ਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਨੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ID ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰੰਜਨਾ ਸੋਨਾਵਣੇ। ਤਾਂ ਰੰਜਨਾ ਸੋਨਾਵਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੰਜਨਾ ਸੋਨਾਵਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੀ? ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਇਹ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਬਣੇ, ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਨ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ? ਇਹ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ USA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਵਾਈਟ D ਆਈਜ਼ਨਹੋਵਰ ਜੋ ਫਸਟ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਦੋਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ US ਦੇ ਐਜ਼ ਏ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਇਹ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਮਰ ਸੇਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਖਮਰ ਸੇਨ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ? ਤਾਂ 21 ਮਾਰਚ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਦਸੰਬਰ 1958 ਤੱਕ ਇਹ
ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਮਰ ਸੇਨ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡਬਲ ਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜੋ ਫਸਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਫਸਟ ਜੋ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਮਰ ਸੇਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਗੋਲਮੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ? ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਸੀ ਜੋ ਫਸਟ MP ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਜੀ ਬਾਰੇ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਥ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਥ ਡਰੇਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਈ? 1851 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਪਤਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ? ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਕੌਣ ਬਣੀ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੈਟਾ ਫੈਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰੈਟਾ ਫੈਰੀਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਬਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਸੁਜੇਨ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ। ਸੁਜੇਨ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ। ਅਤੇ ਜਮਦੇਸ਼ ਜੀ ਟਾਟਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਜੇਨ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੁਜੇਨ ਰਤਨਜੀ ਦਾਰਾਭਾਈ ਟਾਟਾ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰੈਂਚ ਵੂਮੈਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਫੇਮਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਪਾਇਲਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਸਟ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫਸਟ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਜ਼ੇਨ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਸੁਜ਼ੇਨ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਨ? ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ GV ਮਲਵੰਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੂਦੇਵ ਮਲਵੰਕਰ। ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ GV ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ GV ਮਲਵੰਕਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। ਇਹ ਫਸਟ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ।
ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਈ 1962 ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ, JRD ਟਾਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਸੁਜੈਨ ਟਾਟਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਅਵਾਰਡ, ਉਹ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਨੂੰ ਜੋ ਫਸਟ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਫਸਟ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ VS ਨਾਇਪੋਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VS, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। VS ਨਾਇਪੋਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ VS ਨਾਇਪੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1981 ਵਿੱਚ ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ। ਐਂਡ ਜੋ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ VS ਨਾਇਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ। ਇਹਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ 3 ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਅਡਿਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਅਡਿਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦਾ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ ਲਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਅਡਿਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਦ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਉਹ VS ਨਾਇਪਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ ਲਈ। ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਅਡਿਗਾ ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਸੈਪਟਡ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਦੀ ਦਾ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜੋ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਭਾਨੂ ਆਤਿਥਿਆ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੋਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸਕਰਸ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਨੂ ਆਤਿਥਿਆ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੋਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਸਟਿਊਮਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੋਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਆਸਕਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਪਰ ਫਸਟ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ।
ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੋ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮਿਸ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਟਾ ਫਾਰੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਮਿਸ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਬਣੇ ਨੇ 2000 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰਨਾਜ ਕੌਰ ਸੰਧੂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰਨਾਜ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ UN ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1954 ਤੱਕ ਇਹ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਤੰਬਰ 1954 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ EVM ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸ EVM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ EVM ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਿਨਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ EVM ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ EVM ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ EVM ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ EVM 1980 ਤੋਂ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਤੋਂ 83 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਮੋ, ਕੁਛ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਗਾ ਤਾ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾ ਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ RP ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ RP ਐਕਟ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ EVM ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਜੋ RP ਐਕਟ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, 1951 ਐਕਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 1951। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ? ਤਾਂ RP ਐਕਟ 1951। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ RP ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਕੇ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 61A। ਤਾਂ 61A ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫਿਰ EVM ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ EVM ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਜਾਂ PIL ਪਾਤੀ ਸੀ ਕਿ EVM ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ EVM ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1982-83 ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫੇਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਵੀਪੈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫੇਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਿੱਲੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਫਸਟ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 1951, ਯਾਨੀ ਕਿ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ IIT ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚੋਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੇਮਸ CEO ਨੇ ਜੋ ਅਦਰਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ IITs ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IIT ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤਾਂ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IIT ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 18 ਅਗਸਤ 1951 ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਫਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ। ਤਾਂ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ 2008 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2008 ਵਿੱਚ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ? ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ? 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ? ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ।
ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 10 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੰਗੈਸਟ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਉਦੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਯੰਗੈਸਟ ਬਣੇ ਸੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IPL ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ IPL ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ IPL ਦਾ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਜੋ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਾਰੀ IPL ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਟੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜੀ? ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਈਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਟਰੋਫੀ IPL ਦੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਕਈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਫਸਟ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਚੰਦਰਯਾਨ 1। ਇਹ ਵੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੂਨ 'ਤੇ ਫਸਟ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਦਰਯਾਨ 1। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਸਟ ਵਾਇਸਰੋਏ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਸਟ ਵਾਇਸਰੋਏ ਬਣੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਸਟ ਵਾਇਸਰੋਏ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਇਸਰੋਏ ਅਤੇ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ। ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ। ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰਾਜੋਦੌਲਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ? ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਇਸਰੋਏ। ਤਾਂ ਵਾਇਸਰੋਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ। ਅਤੇ ਵਾਇਸਰੋਏ ਕੌਣ ਨੇ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਸਰੋਏ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਰ ਆਪਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਾਇਸਰੋਏ ਕੌਣ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਇਸਰੋਏ ਵੀ ਅਤੇ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੌਣ ਰਹਿਣਗੇ? ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨਿਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਇਸਰੋਏ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਨ ਵਾਜ ਫਸਟ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੈਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵਿਕਾ ਰਾਣੀ। ਤਾਂ ਦੇਵਿਕਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਸੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦੇਵਿਕਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।